ассалому алайкум дӯстони азиз, шурӯъ мекунем ба ҳал кардани масъалаҳои олимпиадаи ҷумҳуриявии хонандагони синфҳои 11 дар соли 2024 ки ҳамин як чанд рӯз пеш гузашта буд. Масъалаи 1. ҳангоме ки кабинаи лифт дар давоми 4 сонияи аввал собити шитоб ба боло ҳаракат мекунад, суръаташ ба 4 метр тақсими сония баробар мешавад. Бо ин суръат кабина дар давоми 8 сония ҳаракат мекунад, аммо дар 3 сонияи охир собити шитоб сустшаванда ҳаракат мекунад. кӯчиши кабинаро муайян кунед. графикҳои суръат, кӯчиш ва шитоби кабинаро созед. яъне мо дорем T1 баробар аст ба 4 сония, собити шитоб ҳаракат мекунад. ҳангоме ки кабинаи лифт дар давоми 4 сония аввал собити шитоб 4 сонияи аввал, яъне V0 баробар аст ба 0 қабул мекунем, ба боло ҳаракат мекунад. суръаташ ба 4 метр тақсими сония, яъне ягон V баробар мешавад ба 4 метр тақсими сония баробар мешавад. бо ин суръат кабина дар давоми 8 сония T2 баробар аст ба 8 сония ҳаракат мекунад, аммо дар 3 сонияи охир, яъне T3 баробари 3 сонияи охир собити шитоб сустшаванда ҳаракат мекунад. 3 сонияи охир дар ин ҷо дар назар дорад ки яъне дар 3 сонияи охир собити шитоби сустшаванда ҳаракат карда, суръати охирааш ягон V охира, ягон V штрих баробар мешавад ба 0. кӯчиши кабинаро муайян кунед, яъне тамоми роҳи кӯчиши кабинаро муайян мекунем. ягон S-и пурраро муайян мекунем ва инчунин графикҳои суръат, кӯчиш ва шитоби кабинаро месозем. яъне S аз T, V аз T ва A аз T-ро месозем. ҳар се ин графикҳоро мо бояд созем. биёед аввал ба саволи аввалини масъала посух медиҳем. яъне мо бояд роҳи пурраи кӯчиши пурраи иҷро кардаи ана ҳамин кабинаи лифтро мо ёбем. ва аввал ҷисм собити шитоб ҳаракат мекунад, яъне мо барои ин ҳаракат метавонем нависем S баробари S1 менависем V0 зарби T1 ҷамъи A1 T1 квадрат тақсими 2 ва азбаски суръати ибтидоӣ ба 0 баробар аст, пас менависем A1 T1 квадрат тақсими 2. ва акнун барои он ки дар ин ҷо ба мо суръат маълум аст, модилаи суръатро низ менависем V баробар аст ба V0 ҷамъи A1 T1 ва боз ҳамин хел, агар V0 ба 0 баробар бошад, пас A1 T1 V0 нест, яъне V баробар аст ба A1 T1 ва дар ин ҷо ба мо шитоб маълум нест. шитобро гузориш мекунем. A баробар аст ба худи V тақсими T1 аз ин ҷо меёбем ва дар ана ҳамин формула мегузорем. пас S1 баробар мешавад ба A1 T1 квадрат тақсими 2, дар ҷои A1 мегузорем V тақсими T1, боз дар ин ҷо T1 квадрат тақсими 2 ва ҳосил мекунем V1 T1 тақсими 2. ин роҳи тайкардаи ҷисм дар мавриди аввал мебошад. яъне V1 мо ин 4, дар ин ҷо V мо ин ҳамон V1 мо ин ҳамон V ки мо ишора карда будем. яъне дар ин ҷо V T1 тақсими 2 баробар аст ба 4 метр тақсими сония зарби T1 мо ин 4 сония тақсими 2, ин мешавад ки 8 метр. баъд аз ин 8 сония мунтазам ҳаракат мекунад ҷисм, яъне S2 баробар мешавад ба роҳ дар ҳаракати мунтазам, ин мешавад V зарби T. V мо ана ҳамон V ки дар охири қитъаи якум ҷисм соҳиб шуд, кабинаи лифт соҳиб шуд, ин ҳамон V мебошад зарби T2, яъне 8 сония. V мо 4 метр тақсими сония баробар зарби 8 сония баробар аст ба 32 метр. ва баъд аз ин S3 дорем ки S3 қитъаи сеюмро ана ҳамин кабинаи лифт собити шитоб сустшаванда ҳаракат мекунад. яъне аввал суръаташ боз ҳамон V буд, V T3
صبح شونده در اینجا علامت منفی میگیرد شتاب ما. طرح ای سه تی سه در کوادرات تقسیم 2 و باز همون خیل از فرمولای برای قطعه اخیران می نویسیم وی اخیران وی اشتریخ وی اخیره برابر است به خودی انا همین وی طرح ای سه تی سه که وی اخیره به صفر برابر میشد. پس از اینجا اگر ای سه رو یابیم این برابر میشد به وی تقسیم تی سه. انا همین رو در این فرمولا میگذاریم، یعنی و ضرب تی سه طرحی در جای ای سه میگذاریم و تقسیم تی سه با ضرب تی سه در کوادرات تقسیم 2 و اینجا حاصل می شود که و تی سه طرحی و تی سه تقسیم 2 یا اینکه خودی انا همون و تی سه تقسیم 2، یعنی و تی سه طرحی و تی سه تقسیم 2 این می شود یک طرحی نیم که این برابر است به خودی انا همون نصف به نیم. و اینجا قیمت های عددی رو میگذاریم. و ما این می شود 4 و ما هست 4 تی سه من 3 ثانیه تقسیم 2 12 تقسیم 2 6 متر و در آخر کوچش پوره آن می شود S1 جمع S2 جمع S3 برابر است به می توانیم با واسطه فرمولا نویسیم، یعنی اول داشتیم و T1 تقسیم 2 بعد حرکت منتظم و T2 بعد حرکت با ثابت شونده و T3 تقسیم 2 یا اینکه ما داریم و T1 جمع T3 T1 جمع T3 جمع 2 T2 عموما تقسیم 2 و این برابر میشد به در آنجا داریم میتونیم در این فرمولا گذاریم یا که میتونیم رقم های حاصل کردهمون رو جمع کنیم. 8 جمع 32 40 جمع 6 در اینجا حاصل کردهمون عموما 46 متر، یعنی کوچش پوره اجرا کرده کابین لیفت 46 متر می باشد. اکنون بیایید ما گرافیک وابستگی راه اول شروع میکنیم از گرافیک وابستگی راه از وقت. فرض میکنیم که این گرافیک وابستگی راه از وقت می باشد. این کوچیش از وقت S از T، ولی در اینجا کوچیش ما از راه فرقی ندارد چون که تنها با سمتش فرق دارد، یعنی راه این بزرگی اسکالیاری هست، این بزرگی اسکالیاری است، برای همین سمت رو ifade نمی کند، فقط بزرگی آن همون راهی طی کرده رو ifade می کند. کوچیش باشد سمت رو نیز ifade می کند. در اینجا هر دو اینها بزرگی هر دو اینها با همدیگر برابر هستند، یعنی جسم چقدر کوچیش کرد آن همون قدر راه طی می کند. آن همین کابینه لیفت و ما میدونیم که در لحظه ابتدایی در لحظه وقتی T0 حالا جسم یگان کوچیش نکرده بود، پس نقطه ابتدایی آن همین نقطه O می شود و در 4 ثانیه اول اینجا رو ما قید میکنیم که یگان 4 ثانیه جسم 8 متر مسافه رو رفت. 8 متر در اینجا اس رو ما با متر اشاره میکنیم، ت رو با ثانیه، ولی در آن همون قطعه اول ما باید دانیم که یعنی نقطه ای که ما باید تو همون نقطه گرافیک رو رسانیم انا همین نقطه می باشه، نقطه‌ای که من در اینجا تصویر کردم، یعنی در تیر اس این 8 متر در تیر وقت این 4 ثانیه، ولی ما باید از نقطه 0 به انا همین نقطه 8 متر و 4 ثانیه با این نقطه خط رو چطور بریم؟ این از وابستگی S از T وابسته است، یعنی چطور S از T وابسته است انا همون خیل این خط رو میبریم. S از T در قطعه اول A T کوادرات تقسیم 2، یعنی A تقسیم 2 این نیست فیشتاب اگر یگان K گوییم K T کوادرات که این معادله با مثل معادله y برابر kx کوادرات این میشود پارابولا، یعنی ما باید خط را چونین همین طور بریم، یعنی در قطعه اول وابستگی S از T چونین می شود. بعد از این جسم 8 ثانیه دیگر حرکت میکند، یعنی تا 12 ثانیه، یعنی در اینجا 8 12 تا 12 ثانیه یعنی 8 ثانیه دیگر، ولی منتظم حرکت میکند. در حرکت منتظم S از T
اینجا S1 میگوییم، اینجا S2. در حرکت منتظم S یعنی در قطعه دوم از S از وقت، راه از کوچیش از وقت، این تنها V ضرب T است. یعنی در اینجا اگر نویسیم Y برابر میشد با یگان KX. این گرافیکی خطی می باشد، این گرافیک خطی می باشد. برای همین از این قطعه از آن همین نقطه تا نقطه 12 و در ثانیه 12 هم علاقه جسم 8 ثانیه دیگر، در 8 ثانیه دیگر 32 متر مسافت را طی میکند و با این 8 متر اولینه این میشود 32 جمع 8 40 متر. یعنی ما باید در اینجا 40 را قید کنیم. فرض میکنیم که انا همینجا 40 می باشد، 40 و انا همین نقطه های 12 و 40 را قید میکنیم که در کجا جایگیر هستند و انا همینجا میشود انا همون نقطه که ما باید از خطی از انا همین نقطه تا همون نقطه، از نقطه 8 و 4 تا نقطه 40 و 12 باید خط کشیم. و از بس که گرافیک ما در اینجا ما گفتیم خطی هست، یعنی Y برابر KX یا اینکه S از T برابر است با V ضرب T، پس این گرافیک خطی راست می شود. یعنی گرافیک ما در اینجا در این قطعه خطی راست می شود. و بعد از این جسم ثابت شتاب سست شونده حرکت می کند. گرافیک وابستگی در حرکت ثابت شتاب از ثابت شتاب سست شونده چنین فرق می کند. یعنی در ثابت شتاب ما چنین گرافیک داریم S از T و در ثابت شتاب سست شونده باشد ما چنین گرافیک داریم. ما میتواند گرافیک چنین باشد، میتواند گرافیک ما چنین باشد و این را حاضر ما میسنجیم. حاضر من نشان میدهم که این چی نمود گرافیک است. یعنی بیاید من دوامش رو با خط کبود می نویسم، یعنی ثابت شتاب سست شونده. در آنجا ما S3 داریم، S3 از وقت، در آنجا ما سرعت ابتدایی داریم یعنی V از T، ولی اشتباه منفی طرحی I3 T در قطعه آخران کوادرات تقسیم 2 که این برابر است با معادله Y از X، یعنی Y برابر است با یگان AX طرحی BX کوادرات. یعنی چنین گرافیک این می شود شکلی زیرین رو دارد، یعنی انا همین طور. ولی با پایان این گرافیک با پایان میل نمی کند، چون که حرکت کابینه لیفت با یک سمت با یک طرف سمت دارد. برای همین همیشه کوچیش آن هم در حرکت ثابت شتاب سست شونده، هم در حرکت ثابت شتاب تیز شونده و هم در حرکت منتظم هنگامی با یک سمت حرکت کردن کوچیش همه وقت زیاد می شود. برای همین این گرافیک با پایان میل نمی کند، چنین نخواهد شد. یعنی در بالا ما میدونیم که 6 متر دیگر طی میکند، یعنی باز در 3 ثانیه دیگر، یعنی در اینجا ما 15 ثانیه داریم. 3 ثانیه دیگر بعد از ثانیه 12 این میشد 15 ثانیه و باز 6 متر دیگر رو طی میکند جسم. یعنی در اینجا ما 46 متر داریم. یعنی ما باید نقطه سبز رو با همین نقطه کبود چنین پیوست کنیم، کمی با همون گرافیک ما مانند انا همین طور. و این می شود گرافیک وابستگی کوچیش از وقت، تنها S از T. و ما باید گرافیک وابستگی سرعت و شتاب از وقت رو نیز تصویر کنیم که اینها کمی آسان تر می شوند. گرافیک وابستگی سرعت از وقت، این سرعت تیر سرعتی ما می باشد و این از وقت و سرعت ما هم در دام این حرکت هیچگاه منفی نشده است. برای همین ما در اینجا با قسمی مثبت انا همین گرافیک کار داریم. ببین من با ثبت نو و در اول سرعت جسم در ابتدا سرعت جسم با 0 برابر بود، یعنی با 0 برابر بود و 4 ثانیه اول ثابت شتاب حرکت میکند جسم، یعنی 4 ثانیه اول جسم ثابت شتاب حرکت میکند و در حرکت ثابت شتاب وابستگی سرعت از وقت این می شود V از T برابر است با V0 جمع T و V0 ما برابر است با 0. برای همین می شود AT، یعنی باز می شود با مانند Y برابر یگان KX. یعنی در حرکت ثابت شتاب گرافیک وابستگی سرعت از وقت این خطی می شود و سرعت جسم در قطعه آخری می شود
v баробар аст ба, дар ин ҷо мо a ро пайдо накардем. v ба мо маълум аст. суръати ҷисм ба 4 суръати ҷисм дар охир дар ҳамон сонияи чорум, дар охири сонияи чорум ба 4 метр тақсими сония баробар мешавад. пас дар ин ҷо мо дорем 4 метр тақсими сония, дар ин ҷо бо метр тақсими сония, дар ин ҷо бо сония, яъне нуқтаи аввали мо дар ана ҳамин ҷо ҷойгир аст ва мо бояд ана ҳамин нуқтаҳоро пайваст кунем ва ин нуқтаҳоро тавре пайваст мекунем ки тавре ки ана ҳамин суръат вобастагӣ дорад аз вақт, яъне хаттӣ. пас дар ин ҷо хатти рост мешавад. пас дар ин ҷо хатти рост мешавад ва баъд аз ин ҷисм мунтазам ҳаракат мекунад. дар ҳаракати мунтазам суръати ҷисм доимӣ ҳаст, яъне тағйир намеёбад, аз вақт вобастагӣ надорад. яъне дар ин ҷо вобастагии суръат аз вақт надорем. барои ҳамин хатти ҷисм дар ин ҷо хатти ҳаракати ҷисм рост мешавад ва то сонияи 12-ум, дар ин ҷо агар мо 12 қайд кунем, то сонияи 12-ум ҷисм бо хатти рост ҳаракат мекунад, яъне суръати ҷисм тағйир намеёбад. яъне агар ин ҷоро мо 12 гӯем ва баъд то 15-ум сония суръати ҷисм аз вақт чунин вобастагӣ дорад. v баробар аст ба ана ҳамон v максимал, v зиёдтарин, яъне ана ҳамон 4 метр тақсими сония ки мо дар боло қайд кардем. аз баски мо онро низ бо v қайд кардем, биёед дар ин ҷо онро vm, v максималӣ мегӯем, чунки дар ин ҷо ҳам v дорем, яъне v аз t мешавад v зиёдтарин тарҳи at, ки ин вобастагӣ ин ҳам вобастагии хаттӣ аст, вале хаттӣ чунин хаттӣ, яъне хаттие ки суръат кам мешавад. яъне дар ин ҷо y баробар аст ба ягон a тарҳи bx, яъне графики хаттие ки ба поён, график ба поён равона аст. пас дар қитъаи охирон графики ҷисм ана ҳамин тавр мешавад, рост ба поён ва яъне графики вобастагии суръат аз вақт дар ҳаракати собитшитоб, дар ана ҳамин ҳаракате ки кабинаи лифт анҷом медиҳад, дар ин ҷо графики вобастагии суръат аз вақт трапетсия мешавад, ки мо дар аввал мо метавонистем аз аввал ана ҳамин графикро созем ва бо ёфтани масоҳати зери ана ҳамин график, яъне бо ёфтани масоҳати трапетсия мо роҳи умумиро ёбем, яъне кӯчиши умумие ки ҷисм анҷом медиҳад ёбем. метавонистем ана ҳамин ҳисобу китобҳоро дар боло ки барои s анҷом додем, барои s ин ҳисобу китобро анҷом надиҳем ва омада дар ин ҷо бо ёфтани масоҳати зери график муайян кунем ки ҷисм муайян кунем ки кабина чӣ қадар кӯчиш кардааст бо ёфтани масоҳати зери график. ва дар охир боқӣ монд графики вобастагии шитоб аз вақт. дар ин ҷо албатта аз бас ки ҷисм собитшитоби сустшаванда ҳаракат мекунад, яъне ҷисм метавонад шитоби манфӣ дошта бошад. инҷо тири шитоби мо мебошад a ва метр тақсими сония дар квадрат ва дар ин ҷо t дорем, яъне сония. боз дар ин ҷо вақтҳоро ворид мекунем ки дар 4 сонияи аввал, биёед ман 4 сонияро камтар дарозиашро част мекунем, 4 сония дорем, баъд боз 12 сония дорем, баъд боз 15 сония дорем, яъне 4 боз 8 сонияи оянда ин мешавад 8 ҷамъи 4 12, бо 3 сонияи охирон мешавад 12 ҷамъи 3 15. умуман ҷисм 15 сония ҳаракат кардааст, яъне ва барои ёфтани шитоб мо биёед шитобро дар қитъаи аввал муайян мекунем ва чӣ тавре ки медонем, агар надонед бояд инро дар ёд гиред ки дар ҳаракатҳои собитшитоб ё собитшитоби сустшаванда, умуман дар ҳаракатҳои собитшитоб шитоби ҷисм доимӣ ҳаст, яъне a баробар аст ба констант, яъне шитоби ҷисм чӣ манфӣ бошад чӣ мусбат тағйир намеёбад, яъне доимӣ мемонад. ва дар 4 сония аввал ҳам шитоб чӣ тавре ки аллакай қайд кардем доимӣ мемонад, вале ба чанд баробар аст, яъне ягон қимат дорад, ин қиматаш дар 4 сонияи аввал тағйир намеёбад, яъне
در اینجا من شرط رو عذر میخونم. در 4 ثانیه اول صبح شتاب با بالا حرکت میکنه، سرعتش به 4 میرسه. یعنی اگر ما فرمول شتاب رو نویسیم ا برابر است به سرعت، یعنی همون زیادترینی که در آخر ثانیه 4 دارد و طرح سرعت اولا 0 تقسیم 4 ثانیه در 4 ثانیه، یعنی تقسیم ت و طرح v 0 تقسیم ت و ما این 4 می باشد 4 طرح 0 4 تقسیم 4 این می شود 1 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. یعنی شتاب جسم در 4 ثانیه اول این با 1 متر تقسیم ثانیه در کوادرات برابر بوده است. پس در اینجا ما میتونیم که قید کنیم در 4 ثانیه اول شتاب جسم با 1 متر تقسیم ثانیه برابر بوده است که این می شود 1. اینجا می گیرد قیمت 1. و بعد از 4 ثانیه یعنی جسم منتظم حرکت میکنه. در حرکت منتظم یعنی در حرکتی که سرعت قیمت دائمی میگیرد، در حرکت منتظم یعنی شتاب همه وقت به 0 برابر است. برای همین یعنی از 4 تا 12 ثانیه شتاب جسم به 0 برابر است. ما میتونیم قید کنیم. یعنی در این پایان شتاب جسم از خط راست عبارت است. و بعد از ثانیه 12 تا 15 یعنی در 3 ثانیه اخیر جسم ثابت شتاب سست شونده حرکت میکند که میتوانیم شتاب آن را یابیم. ا برابر است به سرعت آخره آن 0 یعنی در آخر می ایستد کابینه لیفت طرح سرعت اوله آن یعنی 4 تقسیم در 3 ثانیه این میشود طرح 4 تقسیم 3 یا اینکه طرح 1.33 متر تقسیم ثانیه کوادرات. یعنی با شتاب زیادتر در اینجا جسم سرعتش را سست میگرداند و منفی 1.3 متر تقسیم ثانیه میشود این شتابش. پس اگر در اینجا ما 1 را وارد کرده باشیم، در اینجا هم 1 را وارد کنیم 1.33 میشود کمی از 1 پایان تر، یعنی انا اینجا میشود 1.33 منفی اما منفی. و در اینجا باشد سرعت جسم از ثانیه 12 تا ثانیه 15 من حاضر در اینجا قید کنم، یعنی از اینجا تا اینجا. و گرافیک شتاب راست میشود ولی منفی، یعنی انا همین طور. یعنی گرافیک وابستگی شتاب از وقت چنین شکل میگیرد. این بود مسئله یکمی المپیاد جمهوری خوانندگان صنف 11 و میگذاریم به مسئله دوم. در کالریمتری لاتونی مساش 100 گرم، یخی مساش 5 گرم و حرارتش مینوس 10 گراد سلسیوس جایگیر است. با کالریمتر 30 گرم سرب در حرارت گدازش گداخته شده را در اینجا یعنی 30 گرم گداخته سرب داریم، یعنی 30 گرم سربی که در حالت مایعی قرار دارد ولی در حرارت گدازش است. یعنی اگر سرد شود به تغییر حرارت الکی به جسم سخت تبدیل می‌یابد، یعنی در حالت سختی رو میگیرد به تغییر حرارت، یعنی خودش در حرارت گدازش قرار دارد. انا همین سربی که مساش 30 گرم است. با کالریمتر 30 گرم سربی در حرارت گدازش گداخته شده را میریزند. بعد از گرمی نقل کنی در کالریمتر چی میماند و حرارت در کالریمتر چقدر خواهد شد. تلف حرارت را برای بخارشوی به اعتبار نگیرید. یعنی ما باید همین مسئله رو تحلیل کرده آموزیم که در کالریمتر چی خواهد ماند، حرارت چقدر می شود و غیره ها. و برای این من در یکی از مسئله های المپیاد شهری که در نوارهای پیش حل کرده بودم در آنجا چون این مسئله بود که ما در آنجا تحلیل کرده، میتونید اون مسئله هم رو بینید. اون مسئله از این کمه به فکرم آسان تر است. در المپیاد شهری خوانندگان صنف های 8 مسئله پنجمش بود به فکرم، خوانندگان صنف های 7 و 8. و در اینجا با من کتابچه انا همون کتابچه‌ای که با خوانندگان در المپیاد داده بودند
لازم می شود. از عقب آن ما دائمی ها رو میبینیم که در اینجا گرمی گنجایش خاصی لاتون 0.138 ضرب 10 در درجه 3 جول تقسیم کیلوگرم ضرب کلوین است که این در المپیادا به خوانندگان پیشنهاد شده بود. یعنی در اینجا با ما گرمی گنجایش خاصی لاتون هست 3 لاتون، این برابر است به 0.138 ضرب 10 در درجه 3 جول تقسیم کیلوگرم ضرب کلوین. این چونی با ما چی لازم می شود؟ با ما حرارتی از بس که در اینجا گفته است که سرب در حرارت گدازش، یعنی حرارت گدازش رو میکوبیم از این جدول. اگر یابیم در جدول رقم 31 بوده است حرارت گدازش سرب، این 600 کلوین. تی سرب می نویسیم این رو، این برابر بوده است با 600 کلوین. و بعد از این لاتون ماسه لاتون ماسه کالوریمتر یعنی 100 گرم، یعنی 0.1 کیلوگرم است. و ماسه یخ باشد، ماسه یخ برابر است با 5 گرم، یعنی 5 گرم. این می شود 5 ضرب 10 در درجهش مینوس 3 کیلوگرم. و حرارت یخ باشد تی یخ، این می شود مینوس 10 گرادوس سلسیوس. بعدی گرمی نقل کنید چی خواهد ماند؟ باز مثل انا همون مسئله که من در انا همون المپیادای خوانندگان صنف‌های 8 حل کرده بودم، ما باید اول ببینیم که در اینجا گرمی کدام از این جسم ها، انرژی کدام از این جسم ها زیادتر است و آیا میتواند که پر را یخ را آب کند. انا همین سرب میتواند که پر را یخ را آب کند و تا یکم حرارت گرم کند، یا اینکه میتواند پورا اون رو به 0 گرادوس تبدیل دهد. میبینیم اول میبینیم که برای انا همین کالوریمتر، یعنی ما داریم کالوریمتر در داخلش یخی حرارتش مینوس 10. این معنی این کالوریمتر می باشد، این ظرف ما کالوریمتر است. من دیوارهای آن رو مخصوصا در اینجا قفس تصویر کردم، ولی در اصل این طور نیست، دیوارهای آن باریک است. در اینجا دیوارهای آن رو قفس تصویر کردم چون که در اینجا ما گرمی گنجایش خاصی کالوریمتر رو با اعتبار میگیریم و حرارت آن با یخ مینوس 10 گرادوس است. ولی وقتی که در چنین مسئله ها به شما حرارت جسم، حرارت مایعی که در داخل کالوریمتر هست در اول معلوم است، چطوری که در اینجا با ما معلوم است که حرارت اول یخ مینوس 10 است. از اینجا در حال شما باید فهمید که حرارت کالوریمتر نیز با حرارت جسمی که در داخل آن است برابر است، چون که اگر چنین نمی بود حرارت کالوریمتر اگر فرض کردیم که پلوس 10 گرادوس می بود و الک یخی در داخل خود بوده را آب میکرد. برای همین طور قبول میکنیم که حرارت اولای کالوریمتر نیز مینوس 10 گرادوس است و برای آنها رو به 0 گرادوس تبدیل دادن چی مقدار انرژی لازم می شود؟ یعنی کیوی بیاید یکم Q1 میگوییم برابر است با کالوریمتر. یخ و کالوریمتر داریم، یعنی گرمی گنجایش یخ رو میبینیم در اینجا، گرمی گنجایش خاصی، گرمی گنجایش خاصی آب هست در اینجا 4200، یعنی گرمی گنجایش خاصی یخ 3 یخ ضربی ماسه یخ ضربی حرارتی که در آخر ما فرض میکنیم که یعنی تا 0 گرادوس گرم می شود، یعنی 0 گرادوس طرح حرارت اولای یخ این مینوس 10 گرادوس. جمعی باز در اینجا ما داریم لاتون، یعنی گرمی گنجایش خاصی لاتون ضرب ماسه لاتون ضربی باز اما خیلی 0 طرح 10، یعنی حرارت تقریبی حرارت آنها برابر است. و در اینجا 0 طرح 10 می شود مثبت 10 از قوس می براریم، و در اینجا 0 طرح 10 می شود مثبت 10. در اینجا هم این را داریم، در اینجا هم داریم، از قوس می براریم، در قوس می ماند سی یخ امی یخ جمعی سی لاتون ضربی امی لاتون و در آخر حساب میکنیم 10 ضربی گرمی گنجایش یخ این میشود 2 از 10 1 ضربی 10 در درجهش 3 ضربی ماسه یخ
5 ضرب 10 در درجه 8 مینوس 3 جمع گرم‌جویش لاتون 938 ضرب 10 در درجه 3 ضرب مسای لاتون این می شود 100 گرم یا اینکه 0.1 کیلوگرم یا اینکه 100 گرم این می شود 100 ضرب 10 در درجه مینوس 3. چرا من چنین نوشتم؟ چون که در اینجا 10 در درجه 3 و 10 در درجه مینوس 3 اختصار می شوند و میموند 10 ضرب 2 از 10 1 ضرب 5 این می شود 10 و از 10 5 جمع 0.38 ضرب 100 این می شود 38 و در آخر میموند 38 جمع 10 و نیم این می شود 48 و نیم 48 و نیم ضرب 10 می شود 480 جول می شود 480 جول و یعنی برای لاتون و یخ رو کالریمتر لاتونی و یخ رو با 200 گرم گرم کردن با ما 480 جول لازم است و میبینیم که آیا از خنکشوی سورب انا همین قدر انرژی جدا میشه یا نه. یعنی ما میابیم یگان دوم قدم Q1 شتریخ یعنی از طرفی سورب میبینیم. سورب در حرارت 600 کلوین قرار دارد در حرارت گدازش و یعنی تا 0 گرادوس اگر خنک شود در اول باید دیدن در که سورب در اینجا وای گداخته سورب هست یعنی وای حالا در حالت سختی قرار ندارد یعنی اول اون با جسم سخت تبدیل می‌یابد بعد خنک می‌شود. برای همین هنگام تبدیل اون به جسم سخت در اینجا ما داریم کریستالیزاسیا که Q1 میشه این میشود لامدا امی سورب. لامدا سورب رو می‌بینیم. لامدا سورب میشود گرمی خاصی گدازش سورب که در اینجا در جدول به ما داده شده است 0.25 ضرب 10 در درجه 5 0.25 ضرب 10 در درجه 5 ضرب در اینجا مینوس داریم مسای سورب باشد در اینجا مسای سورب با ما معلوم است یا نه 30 گرم مسای سورب در اینجا با ما معلوم بوده است مسای سورب با ما معلوم است که 30 گرم یعنی ضرب 30 ضرب 10 در درجه مینوس 3 کیلوگرم و در اینجا 10 در درجه 5 با 10 در درجه 3 اختصار می شوند ولی باز 10 در درجه 2 میموند یعنی در اینجا 10 در درجه 2 میموند از آن همین 5 3 تا 8 با مینوس 3 می رود و 0.25 ضرب 10 درجه مینوس 2 این می شود مینوسی برابر مینوسی 0.25 ضرب 10 درجه 2 می شود 25 ضرب 30 این می شود 750 جول. یک بار دیگر میبینیم 25 ضرب 30 در اینجا ما گرمی خاصی گدازشی سورب رو گرفتیم و مینوس 750 جول حاصل شد. یک بار دیگر من میسنجم مینوس 0.25 بیاید با کالکولاتور میسنجم من 0.25 ضرب 100 ضرب 30 بله 750 یعنی 750 جول حاصل شد که این علاقه از 480 جول زیاد است یعنی ما میتونیم چه خیلی نویسیم ما میتونیم که نویسیم که Q1 شتریخ از بس کی از Q1 زیاد است پس در اینجا معلوم است که هنگام حالا یعنی سورب با کریستالیزاسیا شد ولی حرارت سورب حالا 600 کلوین است این خیلی زیاد است 600 کلوین است و اون میتواند سورب لاتون و آب را تا 0 گرادوس با آزادی گرم کند و بعد از این میتواند که آنها را باز هم گرم تر کند و حاضر میبینیم که تا چی درجه آنها را گرم کرده میتواند ولی در اینجا ما یخ داریم یعنی وقتی که آن را تا 0 گرادوس گرم کرد با واسطه 480 جول یخ و لاتون را گرم کرد یعنی بعد از این وای باید به تغییر حرارت یخ را به آب تبدیل دهد یعنی یخ را گدازد
پس برای آن رو یگان Q2 صرف می شود که این برابر می شود به لامدا یخ ضرب ماسه یخ که لامدا یخ برابر می شود به گرمی خاصی گدازش یخ. حاضر آن را ما از جدول می یابیم. 3 و 35 ضرب 10 در درجهش 5 بوده است، یعنی 3 و 35 ضرب 10 در درجهش 5 ضرب ماسه یخ. در اینجا ماسه یخ به ما معلوم است، حاضر میبینیم ماسه یخ 5 ضرب 10 در درجهش مینوس 3، 5 ضرب 10 در درجهش مینوس 3 و در اینجا مینوس 3 با 5 اختصار میشه. در آنجا 3 و 35 ضرب 10 در درجهش 2 میماند، 3 و 35 ضرب 10 در درجهش 2 ضرب 5 و این میماند 1675. چطوری که میبینیم در اینجا یعنی انرژی خیلی زیاد برای آب کردن یخ 5 گرم یخ انرژی 1675 جول لازم میشه است که این خیلی زیاد است نظر به خود 750 که در اینجا ما حاصل کردیم. یعنی انرژی که تنها از یخ شوی از سخت شوی سور خارج می شود آن نمیتواند که یخ را آب کند. پس در اینجا معلوم است که بعد از این سور باز حرارتش رو یعنی انرژیش کم شدن میگیرد، حرارتش کم شدن میگیرد. پس میبینیم که Q2 شتریخ با چند برابر است. Q2 شتریخ یعنی فرض میکنیم که سور از 600 کلوین تا 0 کلوین خنک میشه، تا 273 کلوین یعنی تا 0 گرادوس خنک میشود و می نویسیم. برای این می نویسیم C سورب ضرب ماسه سورب ضرب حرارت آخره آن این می شود، حرارت آخره آن این می شود 273 کلوین، حرارت اولش 600 کلوین و این برابر می شود به حاضر من می نویسم 273 طرح 600 می شود 327 ضرب مینوس 327 ضرب گرمی گنجایش خاصی سورب 13 ضرب 10 در درجهش 3 جول تقسیم کیلوگرم ضرب کلوین و در اینجا اگر گذاریم در همین فرم گذاریم این میشود که 913 ضرب 10 در درجهش 3 ضرب ماسه سورب این 30 گرم یعنی 903 ضرب تغییرات حرارت آن مینوس 327 این برابر میشود به 327 ضرب 903 ضرب 913 با ضرب 10 در درجهش 3 این به 1200 مینوس 1275 به مینوس 1275 از 10 3 جول برابر بوده است که اکنون بینید دوستان عزیز در اینجا در این بالا ما به خطاگی راه دادیم 485 بود، در اینجا 485 است و در اینجا باشد بینید که انا همین 1275 رو از 10 3 از 1675 خورد است، یعنی Q2 شتریخ از Q1 شتریخ خورد است از Q2 آخر Q2 شتریخ از Q2 خورد است. پس تا 0 گرادوس خنک می شود سورب ما ولی پر یخ رو به آب تبدیل دادن نمیتواند. از اینجا معلوم می شود که از بس که پر به 0 گرادوس تبدیل می یابد یعنی مینوس 1275 از 10 3 در اینجا مینوس معنی آن را دارد که 1275 از 10 3 جول از آن خارج می شود. پس در اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که این گرمی که خارج می شود انا همین 1275 از 10 3 این گرمی صرف می شود به آب کردن یک قسم یخ ولی پر آن را آب کردن نمیتواند. پس معلوم می شود که ما به سوال مسئله جواب داده میتوانیم علاقه قسمه که در داخل کالوریمتر سورب 0 گرادوسه حرارت آخره ما یعنی تتا حرارت آخره ما با 0 گرادوس سلسیوس برابر می شود و خودی سوال میپرسد که در داخل کالوریمتر چی میماند یعنی حرارت چقدر می شود و چی میماند. ما با سوال حرارت چقدر می شود جواب دادیم علاقه یعنی حرارت 0 گرادوس می شود اما چی میماند در آنجا آب میماند یعنی یک قسم یخ آب می شود باز یخ میماند باز خودی انا همون سورب 0 گرادوسه. پس بیاید ببینیم که چقدر یخ ما آب می شود.
و اکنون بینید اگر ما در یعنی بعد از تحلیل این مسئله فهمیدیم که حرارت ما آخر ما 0 گرادوس می شود و در داخل قسمان آب و قسمان یخ میموند، در آخر ما میتوانیم اکنون قانونی بقای انرژی را نویسیم، یعنی سومه گرمی های سیستم QE تا برابر 0 و از این معادله یعنی از معادله بالانس گرمی میتوانیم استفاده بریم. پس می نویسیم در اینجا از اول ما داریم Q1 شتریخ، Q2 شتریخ و می نویسیم Q1 جمع Q2 جمع Q1 این گرمی هست که تو یخ ما در اینجا پر یخ مینوس 10 گرادوس های ما تا 0 گرادوس گرم می شود، ولی Q2 ما اجرا نمی شود، یعنی یخ پره ما آب نمی شود، یعنی Q2 رو ما در چونی شکل نمی نویسیم. Q2 رو در اینجا بیاید من الکی فرموله هایش رو می نویسم، یعنی یخ ما C یخ M یخ ضرب 10 گرادوس گرم می شود، یعنی 10 C یخ M یخ باز جمع C لاتون M لاتون آن هم 10 گرادوس گرم می شود جمع یک قسمی یخی ما آب می شود، یعنی لامدا یگان M1 قسم M1 این معلوم نیست، این قسمی آب شده یخ می باشد لامدا M1، یعنی یخ پر 0 گرادوس می شود، لاتون پر 0 گرادوس می شود، یخ لامدا یخ در اینجا ماسه 1 این ماسه قسمی آب شده یخ جمع سورب باشد، در اول لامدا سورب ضرب ماسه سورب، یعنی اول سورب یخ می شود. Нет, сейчас они спрашивали, у нас нету. Спросите у олимпиадчиков, когда они придут. Спасибо. Не за что. جمع لامدا سورب ماسه سورب، یعنی پر سورب با کریستالیزاسیا می شود، از مایع از بودوخته سورب به خود سورب سخت تبدیل می یابد، باز سورب پر به 0 گرادوس تا 0 گرادوس خنک می شود، یعنی جمع ولی در اینجا ما علامت منفی داریم چون که گرمی کریستالیزاسیا در اینجا علامت منفی می گیرد. جمع اس سورب ماسه سورب حرارت آخره سورب 273 کلوین یعنی 0 گرادوس و حرارت اولش 600 کلوین موافق شرط مسئله. این معادله بالانس گرمی ما می شود که اگر ما از اینجا از این معادله می توانید M1 رو یابید که M1 برابر می شود با 4/10 ضرب 10 در درجهش مینوس 3 کیلوگرم، یا اینکه 4/10 گرم، یعنی از 5 گرم یخ 4/10 گرمش آب می شود. پس با سوال آن که در داخل کالریمتر چی میموند ما چون جواب میدیم که در داخل آن سوربی حرارتش 0 گرادوس، یعنی در داخل کالریمتر 30 گرم همون سوربی حرارتش 0 گرادوس یعنی 30 گرم داریم در اینجا سورب و 4/10 گرم آبی یخی آب شده، یعنی 4/10 گرم آب باز 0/4 گرم دیگر یخ داریم. این بود مسئله 2. مسئله سیوم، کار قوه‌های الکتری را هنگام کوچاندن ذریع Q از نقطه A به نقطه B و از نقطه C به نقطه D معین کنید. بر رسم نگرید. یعنی در اینجا در مورد اول ذریع را از نقطه A به نقطه B میکوچانند ذریع Q را و ما باید کار قوه‌های الکتری را یابیم. برای این از قانون بقای انرژی استفاده میبریم. تغییریابی انرژی کینتیکی سیستم جمع تغییریابی انرژی پتانسیلی سیستم برابر است با سومه کار قوه‌های سایش جمع سومه کار قوه‌های بیرونه. و در اینجا ما تغییریابی انرژی کینتیکی سیستم نداریم، با صفر برابر است. قوه سایش هم نداریم،
پس تغییرابی انرژی پتانسیلی سیستم برابر می شود با سومه کار قوای بیرونه که این با کار قواهای بیرونه با مینوس کار قواهای الکتریکی یا اینکه با مینوس کار قواهای داخله برابر است و تغییرابی انرژی پتانسیلی باشد. این انرژی پتانسیلی در نقطه B مینوسی انرژی پتانسیلی هنگامی ذریعه در نقطه B قرار داشتن انرژی پتانسیلی سیستم مینوسی انرژی پتانسیلی اخیره یعنی اخیره طرح اوله انرژی پتانسیلی هنگامی ذریعه Q در نقطه A قرار داشتن این می شود مینوسی A و اگر A را خودش را یابیم A برابر می شود با انرژی پتانسیلی هنگامی ذریعه در نقطه A بودن طرح انرژی پتانسیلی هنگامی ذریعه در نقطه B قرار داشتن و البته انرژی پتانسیلی سیستم در اینجا در نظر داریم یعنی انرژی پتانسیلی ذریعه Q با همتاثیرات ذریعه Q با Q1 ذریعه Q با Q2 و با ذریعه های خود Q1 و Q2 ولی در اینجا از بس که وضعیت بین همدیگری ذریعه های Q1 و Q2 تغییر نمی‌یابد پس تغییرابی انرژی بین آنها را انرژی پتانسیلی بین آنها با صفر برابر است. برای همین انرژی همتاثیرات بین آنها را با اعتبار نمیگیریم یعنی اگر با اعتبار هم گیریم آنها فرق آنها با صفر برابر می شود یعنی اگر ما از یکی از آنها دیگرش رو طرح کرده بینیم با صفر برابر می شود. برای همین A برابر است با WA طرح WB. اکنون بیایید بنویسیم که انرژی پتانسیلی سیستم هنگامی ذریعه Q در نقطه A قرار داشتن ذریعه Q در نقطه A قرار داشتن با چی برابر است؟ این برابر است با K Q1 Q تقسیم مسافه بین Q1 و Q1 این انرژی پتانسیلی هم تاثیرات ذریعه Q با Q1 جمع K Q2 Q تقسیم مسافه بین ذریعه Q با Q2. این بینید که اگر تمام این مسافه رو ما با A اشاره کنیم چون که در اینجا در اصل اشاره کرده است که A تقسیم 2 است با A اشاره کنیم انا همین قطعه این می شود گیپوتنوزای سکنجای راسکنجا که برابر است با A کوادرات جمع R کوادرات در تحت ریشه موافق تئورم پیثاگور در تحت ریشه و از اینجا نوشته می توانیم که در اینجا نوشته می توانیم که ریشه در اینجا R1 نداریم فقط R است. من در اینجا قاید کنم یعنی Q تقسیم R جمع Q2Q تقسیم R کوادرات جمع A در کوادرات در تحت ریشه. این انرژی پتانسیلی سیستم باز جمعی بیاید من این رو هم قاید میکنم جمع انرژی پتانسیلی ذریعه همتاثیرات ذریعه یکم و دوم انرژی پتانسیلی همتاثیرات سیستم هنگامی ذریعه در نقطه B قرار داشتن این می شود Q1 Q اگر ذریعه در نقطه B قرار گیرد برعکس مسافه بین ذریعه Q و Q1 این می شود R کوادرات جمع A کوادرات در تحت ریشه R کوادرات جمع A کوادرات جمع Q2Q مسافه بین Q2 و Q این می شود فقط R. در اینجا بینید R داریم یعنی R و باز جمع انرژی پتانسیلی ذرات های یکم و دوم که تغییر نمی‌یابند در حالت دوم هم آن همون انرژی می است چون که مسافه بین ذرات های یکم و دوم Q1 و Q2 تغییر نمی‌یابد. پس فرق این انرژی ها یعنی A برابر است با WA طرح WB برابر است با Q1 Q تقسیم R. بیاید من در اینجا درباره انرژی پتانسیلی همتاثیرات یک دو چیز را قاید میکنم. ببینید اگر ما دو ذریعه داشته باشیم یکی از آنها Q1 و یکی از آنها اگر ما دو ذریعه داشته باشیم یکی از آنها فرض کردیم که در اینجا یگان ذریعه داریم Q1 و یگان ذریعه دیگر Q2 مسافه بین این ذرات ها رو ما با R اشاره میکنیم. انرژی پتانسیلی همتاثیرات آنها این میشود
K Q1 Q2 تقسیم R و Q1 و Q2 اگر بینید که اگر این ذرات ها همنام باشند، یعنی هر دو اینها فرض کردیم مثبت باشد، انرژی پتانسیلی بین آنها هنگامی همنام بودن ضربها یعنی Q1 ضرب Q2 کلان نول بودن، یعنی مثبت بودن، انرژی پتانسیلی هم تاثیرات مثبت می شود، یعنی کلان نول می شود. این معنی آن را دارد که ذرات ها همدیگر را تله می دهند و برعکس هنگامی گوناگون بودن ضربات ها یعنی هنگامی Q1 ضرب Q2 خورد نول بودن، یعنی منفی بودن، پس انرژی پتانسیلی هم خورد نول می شود. این معنی آن را دارد که آنها یکدیگر را جذب می کنند، در اینجا تله می دهند، جذب می کنند. و در اینجا یعنی ما همین طور فرمول رو وارد میکنیم، ولی اگر کدام ذرات که منفی باشد بعد در هنگام گذاشتن قیمت های عددی این ظاهر می شود، یعنی ما میتونیم در حالت عمومی Q1 و Q2 گیریم. برای همین اینجا ادامه میدهیم و پس WI ما می شود K Q1 Q تقسیم R جمع K Q2 Q تقسیم R کوادرات جمع A کوادرات طرحی WB ما باشد این می شود K Q1 Q تقسیم R کوادرات جمع A کوادرات باز طرحی، چون که در اینجا ما طرح داریم این پلوس هم در اینجا مینوس می شود و K Q2 Q تقسیم R برابری این قید رو من جدا میکنم در اینجا برابری. اکنون در اینجا ما باید از قوس براریم بیاید همون اعضاهایی که R دارند مخرجشان آنها رو یک جای میکنیم و در عموم در همه این اعضاهای ما KQ هست. بیاید همین KQ رو از قوس میبریم، بینید KQ در همه اعضاها هست. پس می نویسم که KQ K اینجا کوفیشنت متناسبی است در قانون کولون 1 تقسیم 4 p اپسیلون 9 اینجا قید کرده میگذاریم. KQ در داخل قوس داریم Q1 تقسیم R، باز در اینجا Q2 تقسیم R داریم با علامت منفی، طرح Q2 تقسیم R باز جمعی باز همین خیلی Q در اینجا برعکس Q2 تقسیم ریشه R کوادرات جمع A کوادرات طرح Q1 تقسیم ریشه R کوادرات جمع A کوادرات. قوس رو میپوشیم و من این برابری رو در اینجا ادامه میدهم. این برابری رو من در پایان ادامه میدهم. برابری KQ رو از قوس عمومی برآورده بودیم و KQ رو از قوس برآوردیم، بیاید در قوس کلان میگیریم و در اینجا ما داریم Q1 و Q2 که مخرج عمومی آنها R است، یعنی در اینجا داریم Q1 طرح Q2 در قوس تقسیم R جمع Q2 طرح Q1، یعنی من میتونم در اینجا جمع رو به طرح تبدیل دهم، Q2 طرح Q1 رو برعکس نویسم، Q1 طرح Q2 نویسم، Q1 طرح Q2 تقسیم R کوادرات جمع A کوادرات و قوس رو میپوشیم و در اینجا داریم KQ. بینید که در اینجا ما در هر دو اعضاها Q1 طرح Q2 پیدا کردیم.
پس آن رو از قوس میبروریم. Q1 طرح Q2 رو از قوس میبروریم. Q1 طرح Q2 ضربی در داخل قوس میموند 1 تقسیم R، 1 تقسیم R طرح 1 تقسیم R در کوادرات جمع A در کوادرات و برابری. پس در بالا داریم Q1 طرح Q2 ضربی در اینجا مخرج عمومی میدهیم. مخرج عمومی ما میشود R ضربی ریشه R کوادرات جمع A کوادرات در بالا باشد داریم ریشه R کوادرات جمع A کوادرات طرح R و در آخر می شود Q. بیایید در جای که اگر بذاریم 1 تقسیم 4 پی اپسیلون 0 پس در اینجا می شود Q1 طرح Q2 ضربی ریشه R کوادرات جمع A در کوادرات طرح R تقسیمی 4 پی اپسیلون 0 در جای که گذاشتیم R باز در اینجا داریم R کوادرات جمع A در کوادرات که این جوابی مسئله ما میباشد در شکل فرمولوی و در اینجا Q2 ما منفی است. Q2 برابر است به مینوس 3 و 133 نانوکولون. Q1 ما باشد 333 نانوکولون مثبت. پس اگر Q1 و Q2 رو گوییم که Q2 برابر است به منفی مودولی Q1 یعنی که فرق ندارد. Q2 اگر برابر است به منفی Q1 چون که Q1 ما این 333 نانوکولون مثبت است پس Q2 منفی است موافق شرط مسئله. پس در اینجا فرمولای ما چنین شکل میگیرد انا همین کاری قوه الکتریکی برابر است به Q ضربی Q1 طرحی باز طرح Q1 میشود جمع Q1 جمع Q1 میشود 2. بیاید 2 رو من در اینجا می نویسم 2Q ضرب Q1 بعد باز همون دوامی مسئله دوامی فرمولا R کوادرات جمع A کوادرات طرح R تقسیمی 4 پی اپسیلون 0 R و R کوادرات جمع A در اینجا A کوادرات داشتیم A کوادرات تمام. و قیمت های عددی رو خودتون میتوانید گذاشته حساب کنید که کاری ما با چی برابر می شود و میتوانید از این فرمول استفاده برید. ما باشد میگذاریم به مسئله آینده. باتری از 3 منبع قطعی عبارت است. بر رسم نگرید. قوه الکتروحرکت نهنده منبع ها موافقاً به 10 20 و 30 ولت و مقاومت داخلی هر یک منبع به 1 اوم برابر است. قطعه و مقاومت داخلی باتری را یابید. یعنی ما چنین باتری داریم که در داخل آن چنین قطعه ها و با مقاومت های داخلی عبارت هستند. برای یافتن مقاومت قطعه اکویوالنتی یعنی در اینجا قطعه اکویوالنتی می شود ما همین سیستم رو با یگان تصور میکنیم که اینجا ما یک باتری داریم که همین باتری داریم که در اینجا نقطه A هست در اینجا باتری هست و در اینجا نقطه D هست. مقاومت داخلی آن یگان اری کلون است و اینجا پلوس اینجا مینوس و در اینجا اپسیلون عمومی یعنی قطعه عمومی انا همین قطعه باتری با اپسیلون برابر است. یعنی ما تصور میکنیم که چونین سیستم تصور میکنیم که انا این سیستم دویونگی که در اینجا تصویر کردیم اکویوالنت هست با سیستم اولینه. یعنی در جای این سیستم ما انا همین سیستم رو تصور کرده میتونیم. برای همین بیاید می نویسیم که انا همین سیستم ها چی چیزی عمومی دارند.
ҷараён фарз кардем дар ин ҷо ба тарафи рост меравад, ягон ҷараёни E0 дар ин ҷо ҳам ҳамин тавр. ягон ҷараёни E0 фарз кардем меравад, вале дар ин ҷо чӣ тавре ки мебинед ҷараён ба E1 ва E2 тақсим мешавад, ба E1 ва E2 тақсим мешавад, вале дар ин ҷо боз ҳамон E0 мешавад. ҷараён дар ин ҷо ба E0 баробар аст ва пас дар ин ҷо фи А тарҳи фи Д-и мо баробар мешавад ба эпсилон ҷамъи E0 зарби эри калон гуфтем. эри калон ин эри дохилӣ аст. яъне худи батареяе ки муқоимати дохилӣ дорад, мо онро чунин тасаввур карда метавонем. Батареяе ки муқоимат дохилӣ надорад ва як эри дигар. яъне ин мешавад мисли яъне ҳамон батареяе ки муқоимати дохилӣ дорад. барои ҳамин дар ин ҷо мо барои фарқи потенсиалҳои ҳисоб кардан боз ҷамъи E0R мекунем. дар мавриди дар ин тараф бошад E0R дар ин ҷо, дар ин тараф бошад фи А тарҳи фи Д-и мо, ин мешавад, бинед ки мо метавонем бо шохаи бологӣ равем ё ин ки бо поёнгӣ. биёед бо бологӣ меравем, мешавад эпсилони минуси эпсилони 1, чунки тарафи манфии он мо аз ин ҷо рафта истодаем, тарафи манфии он ба мо дар тарафе ки мо рафта истодаем бо тарафи манфии он рӯбарӯ мешавем. барои ҳамин минуси эпсилони 1 боз идома медиҳем ва эпсилони 3 бошад плюси эпсилони 3. эпсилони 1 боз муқоимати дохилии эпсилони 1, яъне плюси E1R ва дар ҳангоми барои муқоимати дохилӣ, яъне шиддате ки дар муқоимати дохилӣ рост мегирад, яъне E1R, мо самти E ро мебинем ки мо самти E ро шартан ба тарафи рост қабул кардем. пас E1 зарби R дар ин ҷо аломати мусбат мегирад ба самти ана ҳамин фарқи потенсиалҳое ки мо интихоб кардем ба ана ҳамон самт равон аст. барои ҳамин мусбат мешавад. баъд ҷамъи эпсилони 3 худаш мусбат мешавад, ҷамъи E0 эри 3 ҳам R аст, ин ҳам мусбат мешавад ва ҳардуи инҳо бояд ба ҳамдигар баробар бошанд, яъне фи А тари фи Д дар ин тараф ба фи А тари фи Б дар ин тараф эквивалентӣ бошад, яъне баробар бошад. биёед фи А тари фи Б ки дар ин тараф мо дорем, дар тарафи чап инро идома медиҳем. дар ин ҷо мо дорем E1R ҷамъи ана ҳамин E1R ки дар ин ҷо дорем, мо бояд онро ба воситаи E0 ишора кунем, яъне мо бояд дар ин ҷо E1 ро ба воситаи E0 ёбем ки ба чанд E0 баробар аст ё ин ки чӣ тавр вобастагӣ дорад бо E0. ва агар инро анҷом диҳем, мо метавонем ки баъдтар кори мо метавонад осон шавад. ва биёед дар дохили ана ҳамин занҷире ки дар тарафи чап ҳаст, як сикл сар медиҳем, қоидаҳои Кирхгоф, ва қоидаи Кирхгофро, қоидаи дуюми Кирхгофро барои контури BCB, яъне ба ана ҳамин самте ки ман тасвир кардам ҳозир, менависем. ва мувофиқан дар ин ҷо дорем эпсилони 1 тарҳи эпсилони 2 баробар аст ба мувофиқ қоидаи Кирхгоф суммаи эпсилонҳо баробар мешавад ба суммаи E-ҳо, баробар аст ба E1R. E1R дар поён бошад минуси E2R, минуси дар ин ҷо E2R. бале эпсилони 1 тарҳи эпсилон ҷамъи дар ин ҷо ҷамъ будааст, ҷамъи, чунки ҳардуи онҳо аз минус ба плюс равона ҳастанд, баробар аст ба E1R тарҳи E2R ё ин ки E1 тарҳи E2R ва мувофиқ қоидаи якуми Кирхгоф, ин муодиларо муодилаи 1 мегӯем, ин аз қоидаи дуюми Кирхгоф бармеояд. акнун аз қоидаи якуми Кирхгоф барои нуқтаҳои C ё B, қоидаи якуми Кирхгоф барои гиреҳҳо навишта мешавад. барои гиреҳи B ё ки C мо метавонем нависем E0 баробар аст ба E1 ҷамъи E2. ин муодилаи дуюм, ин қоидаи якуми Кирхгоф. биёед ин муодилаҳоро як ва рақамҳояшонро иваз мекунем.
این معادله رو 2 میگویم، معادله بالایی رو معادله 2 میگویم، این معادله رو باشد معادله 1 میگویم. یعنی موافقاً این معادله 1 می باشد، این بالایی باشد 2. معادله 1 از قاعده یکم کیرکگوف، معادله 2 از قاعده دوم کیرکگوف. قاعده دوم کیرکگوف نوشته می شود برای کانتورها، برای یگان کانتور. قاعده یکم باشد برای یگان گیره. برای یگان گیره و از هر دو اینها استفاده برده ما الان یک قاعده یکم رو نوشتیم، قاعده دوم رو هم نوشتیم. یعنی در اینجا ما چطور که ببینید در معادله بالا، این معادله اساسی ما، این معادله بالا می باشد. در این معادله ما ای1 داریم، ای2 نداریم. پس انا همین ای1 رو ما باید از انا همین دو معادله پایانگی از دو سیستم پایانگی از قاعده های کیرکگوف ای1 رو پیدا کرده ما در معادله بالایی میگذاریم و این معادله رو معادله 0 میگویم، معادله 0 و از معادله پایان حاصل میکنیم. یعنی ای 2 رو ما باید گزارش کنیم تا ای 1 رو پیدا کنیم. پس از معادله یکم ای 2 برابر می شود به ای 0 طرح ای 1. این رو برده به معادله 2 میگذاریم و قاعده دوم کیرکگوف اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2 برابر است به ای 1 ار طرح، در جای ای 2 میگذارم ای 0 طرح ای 1 ار و از اینجا ادامه میدیم، قوس رو میکشویم در اینجا و ای 1 رو میابیم. اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2 برابر است به ای 1 ار طرح ای 0 ار. قوس رو کشیدیم. در هنگام قوس رو کشیدن اهمیت میدیم که در اینجا اگر مینوس داشته باشیم در داخل قوس، پیش از قوس هم مینوس داشته باشیم، هنگام قوس رو کشیدن همون اعضای منفی اعضای مثبت میشه. یعنی مینوس ای 1 ار بود پلوس ای 1 ار میشه. مینوس ای 1 یعنی پلوس میگیرن، پلوس ای 1 ار و از اینجا ای 1 رو میتونیم پیدا کنیم. یعنی ای 1 ار جمع ای 1 ار این میشه 2 ای 1 ار باز طرح ای 0 2 ای 1 ار طرح ای 0 ار برابر است به سومه اپسیلون های 1 و 2 و از اینجا ای 1 برابر می شود به ای 0 ار به این طرف می رود جمع می شود ای اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2 جمع ای 0 ار تقسیم 2 ار، یا اینکه در عموم خود ای 1 ضرب ار این می شود اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2 جمع ای 0 ار تقسیم 2. با ما ای 1 ار لازم میشه چون که در اینجا در معادله بالا بینید، در معادله که من با رمکه سرخ اون رو در رمکه سرخ گرفتم ما ای 1 ار داریم و انا اکنون میبریم ای 1 ار رو با معادله 0 با انا همون معادله 0 میگذاریم. یعنی فی ا طرح فی د برابر میشود با مینوس اپسیلون 1. بیاید من اکنون مثبت ها رو اول می نویسم. یعنی اپسیلون 3 مینوس اپسیلون 1 اپسیلون 3 مینوس اپسیلون 1 در اینجا بینید اپسیلون 3 مینوس اپسیلون 1 باز جمع ای 0 ار جمع ای 0 ار اری خورد بله باز جمع بله باز جمع ای 1 ار باز جمع ای 1 ار بله ای 1 ار ما در اینجا برابر است با اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2 جمع ای 0 ار تقسیم 2 و اکنون بیاید چطوره که این رو با معادله فی ا طرح فی ب فی د اخیر فی ا طرح فی د برابر است با انا همون اکویوالنت اپسیلون جمع ای 0 ار اپسیلون جمع ای 0 ار مانند میکنیم. برای این باید ای 0 رو ما جدا نویسیم. بیاید ای 0 رو با ظرف شونده هاش جدا می نویسیم، اپسیلون ها رو باشد جدا. یعنی فی ا طرح فی د برابر است با اپسیلون 3 طرح اپسیلون 1. در اینجا ای 0 ار رو در آخر می نویسیم و در اینجا داریم نصف اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2 تقسیم نصف اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2. یعنی داریم جمع اپسیلون 1
جمع اپسیلون 2 تقسیم 2 داریم. انا بعد داریم جمع ای 0 ار و باز جمع نصف ای 0 ار، نصف ای 0 ار یعنی ای 0 ار تقسیم 2 که در اینجا میبینید. و اکنون این قسم رو ساده میکنیم. اپسیلون 3 طرح اپسیلون 1 یعنی میشود 2 اپسیلون 3 طرح 2 اپسیلون 1 مخرج عمومی 2 میشود 2 اپسیلون 1 جمع اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2 تقسیم مخرج عمومی ما 2 جمع در ای 0 ار جمع ای 0 ار تقسیم 2 هم مخرج عمومی 2 میشود. پس میشود 2 ای 0 ار جمع ای 0 ار تقسیم 2 و برابری در اینجا حاصل میکنیم 2 اپسیلون 3 طرح در اینجا طرح 2 اپسیلون 1 جمع 2 اپسیلون 1 یعنی طرح 1 اپسیلون 1 میمونند. پس 2 اپسیلون 3 جمع اپسیلون 2 باز طرح اپسیلون 1 میموند تقسیم 2 جمع در اینجا 2 ای 0 ار جمع 1 ای 0 ار میشود 3 ای 0 ار تقسیم 2 و اکنون بینید در معادله بالا بینید در این معادله بالایی که ما گفتیم اکویوالنتی می شود یعنی فی ا طرح فی ب برابر است با اپسیلون جمع ای 0 ار ما الکی این معادله رو با آن مانند کردیم یعنی فی ا طرح فی د برابر است با از یک طرف اپسیلون عمومی سیستم اپسیلون بطریه جمع ای 0 ار اری عمومی و از طرفی که ما حاصل کردیم برابر است با 2 اپسیلون 3 جمع اپسیلون 2 طرح اپسیلون 1 تقسیم 2 باز جمع ای 0 ضرب 3 ار تقسیم 2 یعنی از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که این قسم این می شود اری عمومی سیستم مقاومت عمومی بطریه ار که ما گفته ایستاده بودیم این قسمت می شود اپسیلون یعنی قیهی افکتیوی قیهی عمومی سیستم. پس می نویسیم که قیهی بطریه برابر بوده است با بیاید من این رو با 2 تقسیم میکنم در حال این می شود اپسیلون 3 جمع فرق آنها تقسیم 2 اپسیلون 2 طرح اپسیلون 1 تقسیم 2 این می شود اپسیلون افکتیوی یعنی اپسیلون عمومی اری عمومی باشد می شود 3 ار تقسیم 2 و اکنون قیمت های عددی رو میگذاریم. اپسیلون 3 با 30 ولت برابر است جمع اپسیلون 2 20 طرح 10 تقسیم 2 برابر است با 30 جمع 20 طرح 10 10 تقسیم 2 5 این میشود 35 ولت. مقاومت عمومی بطریه باشد 3 ضرب ار 1 اوم است تقسیم 2 این میشود 1 از 10 5 اوم. این بودن جواب های مسئله چهارمی المپیادای جمهوریوی. میگذاریم به مسئله پنجم. نورهای روشنایی که به محور اساسی اپتیکی پاراللند به لنزهای دورویه برجسته مسافه کانونی اساسیش 12 سانتی متر میافتند. در مسافه 14 سانتی متر از این لنزهای دورویه برجسته دومی مسافه کانونی اساسیش 2 سانتی متر جایگیر است. محورهای اساسی اپتیکی لنزها با همدیگر موافقند. تصویر در کجا پیدا می شود؟ قوه اپتیکی این سیستم لنزها چقدر است؟ یعنی ما چون این سیستم داریم که چی طرح میبینید من در رسم تصویر کردم. نورها اول پارالل حرکت میکنند بعد چون این پارالل با لنزهای برجسته این لنزهای جمع آورنده می باشد. لنزهای جمع آورنده می باشد که هنگام افتیدن نورهای پارالل به آن این لنز این نورها را به سمت مسافه کانونی خود جمع میکند یعنی به سمت F که در اینجا ما قید کردیم. نورها بعد از شکستن در لنز به سمت F حرکت میکنند و اگر لنز دوم نمی بود آنها به سمت همین خطهای اشتراکدار که من در اینجا تصویر کردم همین خیل حرکت خود را ادامه میدادند سمت خود را یعنی چونی نگاه می‌داشتم. ولی در اینجا ما لنزی باز یک لنز دیگر برجسته گذاشتیم که این هم لنز جمع آورنده هست و از بس که مسافه بین لنزها این 14 سانتی متر است و
مسافه فوکوسی لنز اول این 12 سانتی متر و مسافه فوکوسی لنز دوم 12 سانتی متر و مسافه فوکوسی لنز دوم در اینجا 12 سانتی متر و مسافه فوکوسی لنز دوم 2 سانتی متر داریم. سوم این 12 و 2 این 14 سانتی متر رو میدهد. یعنی نورهایی که پارالل می افتیدند بعدا در لنز جمع آورنده شکسته در مسافه فوکوسی آن نقطه روشن S را حاصل میکنند. یعنی یکم نقطه روشن S را حاصل میکنند و یعنی اینجا نقطه S این منبع حقیقی می شود برای لنز دوم و حاضر میبینیم که انا همین نقطه S برای لنز دوم در کدام مسافه جایگیر است؟ برای لنز دوم در مسافه D برابری F جایگیر می شود. در مسافه D برابری F جایگیر می شود که ما از اینجا می توانیم از 14 12 رو طرح کنیم 2 سانتی متر حاصل می شود. یعنی D ما این 2 سانتی متر می باشد که این به خود F برابر است. پس چطوری که می دونیم اگر ما لنز جمع آورنده داشته باشیم اگر یگان مسافه در فوکوسی آن اگر ما یگان منبع رو گذاریم اینجا فوکوسی آن باشد یگان منبع روشن روشنایی رو گذاریم یگان منبع نقطه‌ای رو گذاریم نورهایی که از این منبع به هر طرف پهن میشوند ولی انا همون نورهایی که به لنز می افتند بعد پارالل حرکت میکنند. این حادثه برعکس هم میشود. یعنی اگر ما در اینجا منبع داشته باشیم منبع نقطه‌ای روشنایی در فوکوس لنز جمع آورنده نورهایی که از لنز میشکنند در اینجا پارالل میشوند پارالل به همواری به محور اساسی اپتیکی لنز حرکت میکنند و این حادثه برعکس هم میشود. یعنی اگر ما لنز داشته باشیم با این لنز نورهای پارالل رو روانه کنیم این محور اساسی اپتیکی و این نورها رفته این نورهای پارالل رو روانه کنیم این نورها رفته در همون فوکوس در مسافه F جمع میشوند میشکنند یعنی به سمت F میشکنند و به سمت F میشکنند و در اینجا یگان نقطه S حاصل میشود که منبع حقیقی میشود برای لنز آینده برای لنز دیگر. یعنی این رو ما میتونیم این حادثه برعکس تصور کنیم و فرمولای لنز تونوک اگر ما فرمولای لنز تونوک رو نوشتنی باشیم 1 تقسیم F برابر است به 1 تقسیم D جمع 1 تقسیم F خورد ولی در اینجا ما در هر سه اینها علامت های پلوس مینوس داریم این فرمولا در حالت عمومی استفاده میشود برای دلخواه حالت ولی برای دلخواه حالتی که در مسئله ها یعنی لنز تونوک گرفته شده است برای لنز های قفس نه برای لنز های تونوک چنین فرمای عمومی داریم که برای حالت های گوناگون استفاده می شود. فرض کردیم برای لنز پراکنده کننده در اینجا علامت مینوس برای لنز جمع آورنده علامت مثبت میگیرد و در اینجا از آن وابسته است که تصویر یا اینکه منبع ما حقیقی است یا که موهوم. البته تصویر ما بعضی وقت موهوم می شود یعنی منفی می شود هنگام F خورد 0 بودن تصویر موهوم می شود ولی منبع موهوم نیز ما داریم. یعنی اگر بینید ما انا همین لنز دوم رو که دیده استودید اگر ما این رو کمی نزدیکتر در اینجا میگذاشتیم لنز رو تصویری لنز یکمگی یعنی برای لنز یکم ما تصویر داشتیم که در انا همین نقطه S جمع می شود در نقطه F تصویری انا همین برای لنز دوم این تصویری موهوم حساب می شد ولی در اینجا ما چونی نداریم چون که لنز از تصویری انا همین لنز یکمگی لنز دومگی دورتر جایگیر است و از بس که منبع روشنایی ما در فوکوسی از بس که انا همین نورهایی که از لنز یکم میافتند در فوکوس لنز دوم جمع میشوند یعنی بعد از شکستن از این لنز آنها پارالل حرکت میکنند که ما این رو علاقه در پایان قید کردیم که نورهایی که پارالل میافتند در فوکوس لنز جمع میشوند و برعکس نورهایی که
از یک نقطه میبرویند از محور اصلی اپتیکی. آنها بعد از شکستن از لینز آنها پارالل حرکت میکنند اگر این نقطه در فوکوس جایگیر باشد. یعنی سوال مسئله که میگوید تصویر در کجا حاصل میشود، تصویر حاصل نمی شود. یعنی تصویر ما میتونیم نویسیم که اف سیستم این برابر است با بیوخیر. این چونین اف کلان سیستم هم برابر است با بیوخیر. اینجا ما اف 1 داریم، اف سرخ این اف 1 میباشد. اف کلان سیستم هم بیوخیر است چون که برای یافتن مسافه فوکوسی سیستم لینز ما میتونیم چونین انجام دهیم. مسافه فوکوسی این نقطه می باشد که نورهای پارالل که به لینز می افتد در آنجا جمع می شوند. نورهای پارالل در کجایی که جمع شوند آنجا را میگویند مسافه فوکوسی لینز. یعنی در اینجا نورهای پارالل جمع می شوند. نورهایی که به لینز به محور اصلی لینز پارالل آمده ایستادند آنها بعد از شکستن از لینز در فوکوس جمع می شوند. و اگر ما سیستم را مثل انا همین یک لینز تصور کنیم انا همین سیستم ایمو نیست چونین می شود. یعنی با سیستم ایمو نورهای پارالل می افتند با سیستم دو لینز و این نورها البته در فوکس باید جمع شوند ولی آنها در بیوخیری جمع می شوند. یعنی جمع نمی شوند. اف برابر است با بیوخیر. پس هم اف خوردی ما هم تصویری ما در بیوخیر حاصل می شود، هم مسافه کانونی سیستم با بیوخیر برابر است یعنی با بیوخیر میل می کند و هم قوه اپتیکی سیستم که با 1 تقسیم اف برابر است این با 0 برابر است. قوه اپتیکی سیستم 1 تقسیم اف 1 تقسیم بیوخیر برابر 0. یعنی سیستم ما نورها را جمع نمی کند و حتی پراکنده هم نمی کند. نورها پارالل افتیده ایستاده بودند آنها باز همین خیل پارالل از سیستم برآمده می روند. این بود مسئله 6. مسئله 5 خوانندگان صنف 11 و مسئله 6 البته عیناً مثل انا همون مسئله که در سال گذشته آمده بود، فقط در اینجا در مسئله سال گذشته در آنجا در مسئله 6 پرسیده بود که بسامد زیادترین را یابید و در اینجا باشد در مسئله امساله باشد درازی موج زیادترین را پرسیده است. ولی در عموم این مسئله 6 ما این را میتوانید در حل مسئله های المپیاد جمهوری برای سال 2023 2022 2023 بینید. در آنجا ما الکی این مسئله را حل کرده گذاشته ایم. یعنی این مسئله مثل مسئله سال پیش آمده است. این بودن مسئله های المپیاد جمهوری خوانندگان صنف 11 که یک چند روز پیش گذشته بود.